वेलकम बैक टू न्यूज़ TV 84 ब्रेक तो बार होने से गलबात करांगे अ मीडिया परसनैलिटी फ्रॉम कैनेडा सरदार सुखदेव सिंह गिल जी ना जड़े कि इस वेले साना फोन लाइन ते जुड़ चुके ने जी वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी जिन्ने भी दर्शक TV 84 देख रहे ने रीत जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। हाँ जी जे सब तो पहला जो इसका जवाब तो यही है जेकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सही ढंग नाल काम करती होंगी तो फिर बिल्कुल लोड़ नहीं पैनी सी। असल विच बादल मक्कड़ पार्टी के खिलाफ एक किस्म की बगावत है क्योंकि वो जिस ढंग नाल काम चला रहे हैं। दूजा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ कह लो मंदभागी गलबात है क्योंकि ये जो आम सिखा इस गल की जी चर्चा होंगी कि सिख तो गुरुद्वारा साहब के प्रबंध वास्ते ही लड़ी जाते हैं। गुरुद्वारा जिहड़े ने सिखां वास्ते सिक्खी दे केंद्र ने ना कि राजनीतिक अखाड़े ने। हाँ जी एक तो ये जिहड़ा हैगा गल बहुत बॉदर करदी है आम सिखां नूं। इहदे नाल जिहड़े सिख ने सिक्खी तो टुटदे ने वो डेराबाद वाल नूं जांदे ने ते जिस सिख ने सिक्खी वाल आउणा ते गुरुद्वारा दी प्रबंधक कमेटियां दा सिक्खी दा प्रचार करन वास्ते सिख धर्म दी प्रफुल्लता वास्ते योगदान पैण दी बजाए एक राजनीतिक तौर पर जिस तरह एक पासे अकाली ने उन्हों का गठजोड़ BJP के नाल आ RSS के नाल आ दूजे पासे कांग्रेस है क्योंकि हरियाणा दे विच कांग्रेस की सरकार है। ठीक है कि जिहड़े अपने हरियाणा दे विच गुरुद्वारे ने उन्हों का सारा प्रबंध भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे ही थल्ले आउंदा पर उन्होंने जिहड़े अधिकार ने जां उत्थे सिस्टम नूं चलाउण लई जिहड़े हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने उन्हों की इनपुट जां उन्हों का डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर दे विच कोई खास रोल नहीं है। एक तो ये भी कारण हैं। हाँ जी दूजे पासे इस धार्मिक अदारियां नूं चलाउण लई धार्मिक व्यक्ति चाहिए ने ते सब तो माड़ी गल फिर उत्थे आउंदी है कि राजनीतिक लोग जिहड़े ने जिहड़े धर्म की वरतों करके अपने सोहणे हितां लई राजनीति दे विच आउंदे ने अते गुरुद्वारे च दखल जिहड़े अंदाजी करदे ने यह मीरी पीरी दे कंसैप्ट तो भी बाहर जाण वाली गल है क्यों सो इस करके भी ये जिहड़ी गल सही ने। दूजे पासे जदों असीं अकाल तख्त साहिब की गल करते हैं जां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल करते हैं जिन्हां अपने कुर्बानियां करन तो बाद महंतां नूं बाहर कढ के ते इस गुरुद्वारे दे सारे ढांचे नूं सिस्टम नूं सही बनाउण वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई सी उस कह लो लीहां ते ਇਹ नहीं चल सके इस करके भी वो जिहड़े लोकी ने अपने कह लो वख-वख जिहड़े उम्मीदवार ने जां श्रोमणी कमेटी दे मैंबर ने हरियाणा दे वो इस नूं इहदी मंग करदे ने। फिर गल उत्थे आउंदी है अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दी जिहड़ा फैसला करना हुंदा वो सारा कुछ बादल कोल आ। सो जे आपां कुल मिला के देखिए भी ये क्यों रहा हाँ जी ते होना क्यों चाहिए पर दूजे पासे बादल मक्कड़ पार्टी खास करके बादल परिवार तो दुनिया भर के गुरुद्वारा जिहड़े गुरुद्वारा कमेटियां ने उन्होंने अपने कब्जे च लैण की कोशिश कर रहे हैं। इन्हां ने कोई कसर नहीं छड्डी जिहड़ी पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी नूं अपने हत्थां च लैण लई नानकशाही कैलेंडर के खिलाफ जाण दी क्योंकि सारा कुछ जिहड़ा राजनीति के तहत हो रहा जी। सो उस करके तो जे हो भी जाए तो कोई माड़ी गल नहीं पर जिहड़ी ओवरऑल आ सिखां वास्ते यह कोई सिखां दे हक विच गल नहीं जांदी। मैनूं ये गल जरूर महसूस हो रही है क्योंकि जिहड़ा बाहर बैठा सिख है वो अपने नज़रिए तो देखदा बाहर बैठे जिहड़े सिख ने पंजाब तो भारत तो उत्थों दे सिखां नालों
ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਬਲੇਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁੱਡਾ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਮੱਕੜ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ ਔਰ ਨਾਟ ਐਗਰੀ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿਉਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਜ਼ਨਟ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਐਕਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਨੁਕਸ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ TV 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।